અરવલ્લીમાં અમદાવાદ ઉદયપુર નેશનલ હાઈવે પર અકસ્માતમાં 4ના મોત થયા છે। મોડાસાની અંદર ગળાધર નજીક અકસ્માત થયો। નેશનલ હાઈવેના પુલ પરથી કાર નીચે પટકાઈ। શામળાજી મંદિર દર્શન કરી પરત જતા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો। કારમાં સવાર 4 લોકોના ઘટના સ્થળે મોત થયા। એક મહિલા અને 2 પુરુષ અને એક બાળકીનું મૃત્યુ થયું। ટીંટોએ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી। મૃતકોને શામળાજી સિવિલ હોસ્પિટલ પીએમ માટે ખસેડાયા। आ तरफ महुदा भूली भवानी नजीक अकस्मात 2ना मृत्यु थया छे। एक व्यक्ति इजाग्रस्त है। नडियादथी महुदानी वच्चे भूली भवानी नजीक अकस्मात आईसर और रिक्शा वच्चे अकस्मात थता 2 व्यक्तिना घटना स्थले मौत निपज्या। घटनामां एक व्यक्ति इजाग्रस्त था, सारवार माटे होस्पिटल खसेडाया। अकस्मातने पगले महुदा पोलीसे घटना स्थले पहोंची कार्यवाही हाथ धरी। तो भरूचनामां गमखवार अकस्मातमां 3ना मौत थया छे। हांसोडना शेरा गाम पासे कार झाड़ साथे અથડાઈ હતી। कारमा सवार 3 लोकोना मृत्यु थया छे। परिवार भावनगरथी सूरत तरफ जई रह्यो हतो। वहेली सवारे बनी छे घटना। हांसोड पोलीसे तपास शरू करी छे। तो कार में सवार 3 लोकोना मृत्युना दृश्यो आप जोई रह्या छो। बीजी तरफ ए पण घटना घटी हती के ज्यां आगळ कारनो कच्चरघाण निकળી गयो हतो। परिवार भावनगरथी सूरत तरफ जई रह्यो होवानी प्राथमिक जानकारी छे, परंतु गाड़ीनी रफ्तार तेटली वधारे हती के कार काबूमां न रही अने त्यारबाद अकस्मात थयो छे। रफ्तारे जिंदगी छीनवी लीधी छे तेना दृश्यो आप जोई रह्या छो। जामनगरमां पण रफ्तारनो कहर यथावत छे। घरनी दीवाल तोड़ी कार अंदर घुसी गई। अकस्मातमां कार चालकनुं मृत्यु निपज्युं। पूरपाट आवती कार घरमां घुसी। कार चालक नशामां होવાનો आरोप छे। तो आ समय घटना में कार 100 किलोमीटर प्रति कलाकनी आसपासनी स्पीडे होय तेवुं अनुमान लगावाई रह्युं छे अने मोडी रात्रिना नशानी हालतमां कार घरमां घुसी होवानुं लोकोमां चर्चाई रह्युं छे। त्यारे रात्रे पोलीस अने 108 द्वारा घटना स्थळे दौड़ी जई कार चालकने होस्पिटल खसेडायो हतो। बीजी तरफ अरवल्ली, खेड़ा अने भरूचमां पण आवी ज रीतनी तपास जे छे ते जोवा मळे तेवी जरूरी छे, कारण के गाड़ी स्पीडमां हती, अकस्मात थयो छे, लोकोए जीव खोવાનો वारो આવ્યો છે। आ तरफ मोरबीथी समाचार। खानगी वीज कंपनी सामे खेडूतोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे। खाखरेची गामना खेतरोमां वीज लाइन नाखता मामलो गरमायो छे। खेडूतोने योग्य भाव आपवानुं कही अधिकारीओ फरी गया छे। पावर ग्रीड कंपनी द्वारा वीज लाइन नाखवामां आवी छे। कंपनी द्वारा काम रोकवा खेडूतोनी चीमकी आपी छे। काम नहीं रोकाय तो खेडूतोए आंदोलन करवानी पण चीमकी आपी छे। कंपनीना कर्मचारी अने मीडिया वच्चे पण घर्षण थयुं छे। मीडियाने वीज लाइननुं कवरेज करता रोकता घर्षण थयुं। सरकारना पण विरोधी नहीं, कंपनीना पण विरोधी नहीं, विकासना विरोधी नहीं, पण जे अमने खेडूतोने अन्याय थयो छे एनो अमे न्याय मागवा आवेला छीए। नथी भीख मागवा आव्या, नथी अमारे वधारानुं पण जोतुं। अमारी जे जंत्री अत्यारे छे ए एकदम तळियानी छे अने जो ए प्रमाणे जो चूकवणुं करे तो खेडूतोने कांई पण मळतुं नथी। अमारी मागणी एवी छे के बजार भाव जे अत्यारे छे अने ए पाછી कंपनीए पोलमां करी दीधेल छे। अमारी जे मांग छे ए अमने मांग आपी दे। जे वळतर आपवानुं छे 1003 अमे वात करी छी। एना साहेबो अधिकारीओ साथे पण बेसीने वात थई छे तो कोई पण जातना कागळ, कोई पण जातना परिपत्र वगर अहीं खेडूतोनी हैरानगति करे छे अने एनी पोतानी मनमानी करे छे। मीडिया कर्मीने नो गणाडता होय तो अमारा खेडूतने केवी रीते आ साहेब जवाब दे। छतांय अमे आमा अत्यारे मीडिया कर्मी साथे राखीने आ लोकोए जवाब नहीं, पण अमे आना माटे धरણા करवा पड़े तो धरણા करशुं, पण मारा खेडूतने ज्यां सुधी न्याय नहीं मळे त्यां सुधी जे पण लड़त करवानी थशे ने अमे करशुं। हाल रोकाई शक विराम माटे आप जोડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। મોથોડ વલસાડ જિલ્લાની પારડી નગરપાલિકાનું ઊંઘતું તંત્ર હવે હરકતમાં આવ્યું અને શહેરમાં રખડતા પશુઓને ઝડપી લેવા પ્રયાસો હાથ ધર્યા। પાલિકાના પશુ પકડવાના આ અભિયાન અંતર્ગત 8 પશુઓને ઝડપી તેમને ઉમરસાડી ગૌશાળામાં રખાયા છે। શહેરની બજારોમાં અને જાહેર રસ્તા પર રખડતા પશુઓ અડીંગો જમાવે છે। બજારમાં અને રસ્તામાં રખડતા પશુઓ રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો પર હુમલાના બનાવો પણ બને છે। સાથે જ આ પશુઓને કારણે અકસ્માતો પણ સર્જાય છે। આથી રખડતા પશુઓની સમસ્યાથી છુટકારો અપાવવા માટે અનેકવાર સ્થાનિકોએ પાલિકાને રજૂઆત કરી। જો કે પારડી નગરપાલિકામાં અત્યારે વહીવટદારનું શાસન ચાલતું હોવાથી છેલ્લા કેટલાક સમયથી શહેર
શહેરમાં રેઢિયાર વહીવટ ચાલતો હોય અને પારડી રણીધણી વગરનું હોય તેવી પરિસ્થિતિ હતી. 2 દિવસ અગાઉ જ પારડીના ભર બજારમાં એક રખડતા પશુએ રસ્તેથી પસાર થતા પિતા પુત્ર પર ગંભીર હુમલો કર્યો. જાહેર બજારમાં બનેલી આ ઘટનાને કારણે ચકચાર મચી ગઈ. રખડતા પશુના પિતા પુત્ર પર હુમલાના દ્રશ્યો પણ સીસીટીવીમાં કેદ થયા. આ ઘટના બાદ રખડતા પશુઓની સમસ્યાને લઈ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો. પારડી નગરપાલિકાના રેઢિયાર વહીવટ સામે લોકો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. આથી આખરે પારડી નગરપાલિકાનું તંત્ર ઊંઘતું જાગ્યું છે અને હવે શહેરમાં અડીંગો જમાવતા રખડતા પશુઓને ઝડપી લેવા પ્રયાસો હાથ ધર્યા. આ અભિયાન માત્ર દેખાડા પૂરતું ન રહે અને શહેરમાંથી રખડતા પશુઓની સમસ્યાનો કાયમી સમાધાન આવે તે જરૂરી છે. એક તરફ વાવ પેટા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ મજબૂત હોવાનું પ્રદર્શન કરી રહી છે. એક જૂથ હોવાના નામે સંમેલન કર્યા ત્યારે સુરેન્દ્રનગરથી કોંગ્રેસને ઝટકો લાગ્યો. લીંબડીમાં કોંગ્રેસ તૂટી. સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી તાલુકાના અલગ અલગ વિસ્તારના 150 જેટલા કોંગ્રેસના આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયા. રાણાગઢ અને ફુલવાડી સહિતની ગ્રામ પંચાયતના 150 જેટલા આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયા. ગ્રામ પંચાયતના કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો, કાર્યકરો, આગેવાનોએ કેસરીઓ ધારણ કર્યો. કચ્છના સાંસદ વિનોદ ચાવડા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, ધારાસભ્ય પી.કે. પરમાર સહિતના હોદ્દેદારો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા. ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો ત્રિવેણી સંગમ ગણાતી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા શરૂ થઈ ચૂકી છે. મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ લીલી પરિક્રમા કરવા માટે જૂનાગઢ પહોંચી ગયા છે. પરિક્રમામાં હૈયે હૈયું દળાય તેવા અદ્ભુત દ્રશ્યો સામે આવ્યા. મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ પરિક્રમા કરી. ખાસ કરીને યુવાનોમાં પણ આ પરિક્રમાને લઈને અનેરો ઉત્સાહ છે. પરિક્રમાર્થીઓ હાથમાં લાકડી લઈને તો કેટલીક મહિલાઓ માથે સામાન રાખીને પરિક્રમા કરતી નજરે પડે છે. ગિરનારની પરિક્રમાના આખા રૂટ પર માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે. આ વર્ષે સારા વરસાદના પગલે ઝરણામાં ભરપૂર પાણીની આવક છે. આથી ઠેર ઠેર પરિક્રમાર્થીઓને પાણીમાંથી પસાર થવાનો લાહવો પણ મળે છે. જય ગિરનારી, હર હર મહાદેવના નાદ સાથે લાખો ભક્તોએ પ્રકૃતિના ખોળે અડીંગો જમાવ્યો. તો સાધુ સંતો પણ પરિક્રમા પથ પર દુહા છંદ લલકારી ભક્તિમય માહોલ સર્જતા જોવા મળ્યા. 36 કિલોમીટરની પરિક્રમામાં 10 લાખથી વધુ ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 7 લાખ લોકોએ પરિક્રમા પૂર્ણ પણ કરી લીધી છે. અનેક લોકોની પરિક્રમા પૂર્ણ થવાના આરે પણ છે. પરિક્રમામાં અનેક શ્રદ્ધાળુઓ જંગલમાં વિસામો ખાતા નજરે પડ્યા. કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓએ જંગલમાં જાતે જ રસોઈ બનાવી. અન્ન ક્ષેત્ર પણ સતત ધમધમી રહ્યા છે. યાત્રાળુઓને કોઈ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તે માટે તંત્ર સહિત અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓએ પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. અનેક લોકોએ પરિક્રમા કરી ધન્યતા અનુભવી. ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે તે માટે પોલીસ તંત્ર પણ સતત વિરમદમનું સ્વાગત છે. રાજકોટમાં ડુંગળી રડાવ્યા છે ગ્રાહકોને. રાજ્યમાં ડુંગળીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. ગૃહિણીનું બજેટ ખોરવાયું છે. 2 મહિના પહેલા 20 રૂપિયા કિલો વેચાતી ડુંગળી હાલમાં 60-70 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાઈ રહી છે. ન્યૂઝ 18ની ટીમે શાક માર્કેટમાં જઈ વેપારીઓ અને ગ્રાહકોની વ્યથા જાણી. વધુ વરસાદના કારણે ડુંગળીનો પાક બગડી ગયો હોવાનું વેપારીઓએ જણાવ્યું. બીજી તરફ ડુંગળીના ભાવ વધતા ગૃહિણીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે.